जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी बंधुगण लीना एंड सानू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज मु आपण मानक चाउलर एमिति एक उपाय विषय कहबी जो उपायटी को पालन करने द्वारा आपण माने आपण मानक जीवन रु धन जनित समस्या गुड़ी को दूर कर दे पारिबे। तेबे कौनसी भी दिन आपण माने गृहर एही कोणरे 21टी चाउलर दाना को फोपाड़ी दियंतु। देखिबे आपणक जीवन रु समस्त कष्ट समस्त समस्या दूर होइजिबो। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुଙ୍କର कृपारु आपणक जीवन रे ना केवल धनर वर्षा हेबो बरम आपणक घरे सुख समृद्धिर मध्य वृद्धि हेबो। आपणक परिवार रे सुखर जुआर खेलिबो। तेबे बंधु माने जदि आपण माने आपणक जीवन रे थिबा दुर्भाग्य को नहीं चिंतित अछंती, प्रत्येक कार्य रे विभिन्न बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबाको पड़ुछि, आपणक जीवन रे सर्वदा धन जनित समस्या गुड़िक लागी रहुछि एवं व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणक क्षति सह्य करबाको पड़ुथाए एवं आपणक गृह रे प्रतिदिन कली झगड़ा लागी रहुथाए, ता सहित अशांतिर वातावरण मध्य सृष्टि हेउछि। तेबे एही सब समस्यार मुक्ति पाइबा पाई एही भिडियोटी को स्किप न करी धैर्य धरी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, जहा फल रे कि आपण माने एही भिडियो द्वारा आपणकर समस्यार समाधानर बाट निश्चय पाई परिबे। तेबे बंधु माने एही भिडियोटी देखिबा आगरु एही चैनलटी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। मु आपणको प्राचीन ग्रंथ अनुसारे चाउलर सही उपाय कहवाकू जाउछि, जहाँकि आपण सप्ताहर जेउ भी बार केउ भी दिन 2-4 मिनिट समय दे विधि विधान पूर्वक एही उपायटी को करि दियंती, तेबे आपणको जीवनर समस्त समस्यार समाधान निश्चय पाई परिबे। आपण आपणको जीवनर समस्त समस्या घेररु मुक्ति पाई परिबे। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे चाउल को अत्यंत पवित्र माना जाई थाए। भंगा न होइथिबा चाउल को बा गोटा गोटा चाउल को आमे अक्षत चाउल बोली कहि थाओ एवं अक्षत माता लक्ष्मींकर स्वरूप होइथाए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु एवं भगवान शिवंकर पूजा रे जदि अक्षत चाउलर व्यवहार करा जाए पूजा करा जाई थाए, सेही पूजा तुरंत ही सफल होई जाई थाए। सेही पूजा रे आपणको 100 गुणा अधिक फल प्राप्त होई थाए। एमिति रे कि आपण माने पूजा समय रे मथारे जो तिलक लगाई थांती, सेही तिलक रे मध्य 2टी किंबा 4टी चाउलर दाना व्यवहार करा जिबा नित्यांत आवश्यक। शास्त्र अनुसारे जदि कौनसी व्यक्ति माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति करने चाहिए, तेबे प्रतिदिनर पूजा रे माता लक्ष्मींकर मामा लक्ष्मी को चाउल अर्पण करिबा उचित। लक्ष्मींकर पूजा रे चाउलर व्यवहार करिबा द्वारा माता लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न होइथांती। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि रोगरु मुक्ति पाइबार उपाय। जदि आपण एपरी एक रोगरे पीड़ित अछंती, जो रोगरे कि जेते डाक्तरों को देखेबा द्वारा कि जेते मेडिसिन खाइबा द्वारा आपणक रोगरु किछि मुक्ति मिलु नाही, तेबे आपण माने एही उपायटी को पालन करिबा निहाती आवश्यक। तेबे आपण मानको एही उपायटी 5टी सोमवार करिबाको पड़िबो। सोमवार रे ही एही उपाय एथिपई करिवार अछि, कारण सोमवार हेउछि महाप्रभु शिवशंकरंकर अति प्रिय वार। प्रभु शिवशंकर एपरी एक देवता जे कि अल्प पूजा रे ही अति शीघ्र प्रसन्न होइथांती एवं जदि आपण प्रभु शिवं को प्रसन्न करने को जदि आपण शिवशंकर को जदि प्रसन्न करि दियंती, शिवशंकर जड़े एपरी देवता जे कि अल्प पूजा रे ही प्रसन्न होइथांती एवं जदि आपण प्रभु शिवं को प्रसन्न करि दियंती, तेबे से आपणकर सबु समस्यारू उद्धार करि दे पारंती एवं सबु कष्टरू मुक्ति मध्य देइथांती। आपण मानकर समस्त मनस्कामना को से पूर्ण मध्य करिथांती। तेबे आपण माने एही उपायटी को विधि विधानर पूर्वक भक्ति एवं श्रद्धा सहकारे
ଯଦି 5ଟି ସୋମବାର ଯାଏଁ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପାରୁ ସେହି ରୋଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 5ଟି ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ କୌଣସି ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଢାଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି 108ଟି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 108ଟି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଏଥିପାଇଁ ଦେବେ, 108 ଅଙ୍କଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଙ୍କ ଅଟିଏ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ୍ବା ଲୋଟାଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସେହି ଲୋଟାର ଜଳରେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ 5 ସୋମବାର ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ 5ଟି ସୋମବାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଶନି ଦଶାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଶନି ଦଶାରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଲୋଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲୋଟା ଅକ୍ଷତ ବା ଚାଉଳ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ାଟିକୁ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଗରେ ବା ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଆଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ 2 ଲୋଟା ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମିଷ କିମ୍ବା ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ 3 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶନି ଦଶା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟଟି ଏପରି ଏକ ଉପାୟ, ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ
ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ ତେବେ ତାକୁ ତାର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାସର ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁବାର ଏହି କାମଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଧାରଣ କରିବେ କାରଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେହି ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଚାଉଳକୁ ସେହି କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 111 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 111 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପାଦରେ ଛୁଆଇ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୃହର ଆପଣ ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ସେହି କକ୍ଷରେ ଆପଣ ଏହି ଚାଉଳର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏତିକି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଗୃହରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭରିଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ 21ଟି ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ କିମ୍ବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ବା ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।